السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 درسوں میں موت کے تعلق سے ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ موت کا منظر کے نام سے گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے بات سنی اور موت کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تفصیل سے، اور جیسا کہ آج کا جو عنوان ہے اس کا حضرات کو علم ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ تو اس موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انسان کی زندگی کے 5 ادوار ہوتے ہیں، 5 دور۔ پہلا دور عالم ارواح، بلکہ 6 دور ہم کہہ سکتے ہیں۔ پہلا دور ہے انسان کا عالم ارواح، یعنی جو روحوں کی دنیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، اور وہ ایک مقام پہ تمام روحوں کو جمع کیا، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام، یعنی مجھ سے اور آپ سے اور تمام انسانوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحیں، یعنی ہماری روحیں اس بات کا اقرار کرے کہ بلا ضرور ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس طرح سے یہ عالم ارواح ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر پیدائش سے پہلے سے جو ہے یہ وجود میں آ کر ہے، اور قیامت تک، یعنی آخری انسان کے دنیا کے اندر پیدا ہونے تک اس عالم کے اندر روحوں کا جو ہے موجود ہونا یہ ہے، یعنی اس میں سے ایک ایک جیسا آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک ایک روح اس کے اندر سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پہلا دور ہے جو روحوں کی شکل میں ہے۔ ابھی انسان کا جسم جو ہے، جسم کی شکل میں وہ دنیا میں انسان نہیں ہے، بلکہ روحوں کی شکل میں ہے۔ اور انسان کا زندگی کا دوسرا مرحلہ یا دوسرا دور جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ یہ مختصر سی اس کی زندگی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کی زندگی، اس کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دور ہے انسان کا جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کا دور ہے، اور وہ دنیا اس کی بہت ہی مختصر، بہت ہی جو ہے چھوٹی سی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر وہ
یہ مدت گزار کر کے پھر اب یہ تیسرے دور یعنی جو ہماری زندگی ہے، جو یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ہمارا تیسرا دور ہے، جو دوسرے دور سے بھی یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی یعنی یہ جو تیسرا دور ہے یہ اس سے بھی ذرا بڑھ کر کے ہے، یعنی اس کا مدت جو ہے یہ ماں کے پیٹ سے زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ مدت اس کی زیادہ ہے۔ اب اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لایا اور اس بات کا حکم دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اور جنات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جو دور ہمارا گزر رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کر کے ہم جو ہے اگلے دور میں جانا ہے، جو دور اس دنیا کے اس دور سے بھی بڑا لمبا دور ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پہلا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو جو ہے پیدا کیا، اللہ نے اس کو رزق دیا، اللہ نے اس کو پانی دیا، اللہ نے اس کو ہوا دیا آکسیجن کے طور پہ۔ انسان کی ضرورت کے لیے جو نعمتیں ضرورت تھیں وہ تمام کی تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا کہ اے انسان، یہ تمام نعمتیں اور تمام تخلیق، تمام مخلوق جو ہے میں نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری عبادت کر، میرے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا لے۔ اب جب میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لیا تو پھر اس کے بعد تو کسی کے سامنے جھکانا نہیں ہے، تیرے میرے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکانا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزار کے جو ہے جانا ہے اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ تیسرا دور ہے۔ اب جو ہے چوتھا دور جو ہے وہ جو ہے عالم برزخ، جس کو قبر بھی ہم کہتے ہیں، یہی آج ہمارا موضوع ہے، یہی چوتھا دور، اسی پر جو ہے آج ہمارے بات ہوگی۔ چوتھا دور جو ہے یہ قبر کی زندگی، یہ جو ہے برزخی زندگی، اس کو برزخی زندگی بھی کہتے ہیں اور قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چوتھا دور ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہماری بات ہوگی۔ پانچواں دور جو ہے وہ پھر حشر کا میدان ہے، جو 50,000 سال کا دور ہے۔ 50,000 سال وہ حشر کے میدان میں انسان کو کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ دنیا میں جو تو نے زندگی گزاری ہے، جو تو نے کام کیے ہیں، وہ سب چیزوں کا حساب وہاں پر دینا ہوگا۔ اس کے بعد آخری دور ہے، وہ یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ یہ دو میں سے ایک میں آدمی ضرور جائے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پچھلے 5 زندگیاں وہ ایک نہ ایک دور اس کا ختم ہوتے جائے گا، لیکن جو آخری دور ہے جنت یا جہنم، آدمی اس میں ہمیشہ رہے گا، وہاں پر اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اس کے بعد میں اب دیکھیے قبر کی زندگی کے تعلق سے آج ہماری انشاءاللہ بات ہوگی۔ قبر کے بارے میں جب آدمی میرے بھائیوں مر جاتا ہے، ایک موت کا جو ہے ہم ذکر جو ہے بہت کر کے آئے ہیں۔ جب انسان کی زندگی جب ختم ہوتی ہے، موت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، موت کی سختیوں کو جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انسان کو جو ہے موت کی سختیاں انسان کے اوپر آتی ہیں، یہ ہم جو ہے دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں گے سختیاں تو بہت سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سختیاں ہوئی تھی یہ تفصیل سے ہم دیکھ کر کے آئے ہیں۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے موت کی جو سختیاں ہوئی تھی وہ ہم تفصیل کے ساتھ دیکھ کر کے آئے ہیں. اور جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے بھائیوں جب ان کی موت قریب آئی، صحابی رسول ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو وہ جو ہے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے، دنیا کے چھوڑنے کے غم سے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ جو ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں. بڑا لمبا سفر ہے لیکن سامان سفر بہت تھوڑا ہے، سفر میں خرچ بہت تھوڑا ہے، تھوڑا سا سامان ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی موت کی گھڑی کا وقت قریب آیا، جب سکرات کا معاملہ ان کے اوپر بھی آیا، وہ بھی رونے لگے. بیوی نے کہا اے ابو درداء تم تو اللہ کے نبی کے صحابی ہو، صحابی رسول ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، میرا کون سا عمل قبول ہوا اور کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکرا دیا. یہ صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے صحابے جنتی ہیں، دنیا کے اندر جنت کی جو ہے ضمانت ان کو دی گئی. ایسے لوگوں کے بارے میں، وہ ایسے لوگ جن کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ڈر خوف اس بات کا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا، مجھے اللہ جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا، اس بات کا مجھے ڈر ہے. یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی سے کہا. میرے بھائیوں اب ہمارا محاسبہ کرنا ہے، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے، ہماری زندگیوں کو ٹٹولنا ہے، ہماری زندگیوں کو پڑھنا ہے کہ پیدائش سے لے کر کے آج میری 40-50 سالہ زندگی ہو چکی ہے. یہ 50 سال کی زندگی کے اندر میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کتنی کی ہے، اللہ کو ناراض کتنا کیا ہے، اللہ کو خوش کتنا کیا ہے. یہ میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ دیکھ کر کے جانا ہے. اب یہ دنیا سے جب جاؤ گے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا سے جب تمہاری موت آئے گی تمہارے ساتھ میں 3 چیزیں آئیں گے، 3 چیزیں تمہارے ساتھ آئیں گی. تمہارا مال ہے، مالہ و اعمالہ، اور جو ہے اس کا مال، اس کا جو ہے گھر والے، اور اس کا جو ہے اعمال، یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ میں آئیں گی. جب اس کو قبر میں دفن کر دیں گے تو 2 چیزیں واپس آ جائیں گی، اس کا مال ہے اور اس کے رشتہ دار دونوں واپس آ جائیں گے، اور اعمال اکیلے اس کے ساتھ میں رہیں گے. نہ یہ مال اس کے ساتھ میں جائے گا. میرے بھائیوں آپ نے کبھی کسی کفن کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی کو ہم نے کفن پہناتے ہوئے، کفن میں جو ہے لپیٹتے ہوئے ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کفن میں کوئی جیب بھی لگایا گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ نوٹ ہم رکھ دیں گے، 850 کی نوٹ رکھ دیا؟ کسی نے کبھی ہم نے دیکھا نہیں. یہ مال نہیں جائے گا، اس کے ساتھ میں نہیں جائے گا. یہ مال جو ہے جو کھا لیا وہ اس کا مال ہے، جو اس نے پہن لیا وہ سیدھا کر لیا وہی اس کا مال ہے، اور جو اس نے آگے بھیج دیا وہی اس کا مال ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی چیز نہیں. جو مال بچ گیا وہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ وارث کو منتقل ہو جائے گا. یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ مال پرایا ہے. آدمی مر گیا، اب جانا ہے اس کو کہاں جانا ہے؟ اس دور سے ایک ایسی دنیا میں جانا ہے، ایک ایسے زندگی میں جانا ہے، ایک ایسے گھر میں جانا ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ گھر اندھیرا ہے، وہاں پر روشنی نہیں ہے، ایک دم اندھیرا ہے، اور منوں کی مٹی اوپر سے ڈالی گئی ہے، مٹی کے اندر تجھے دبا دیا گیا ہے، اندھیرا ہے. اور وہ گھر ایسا ہے سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہے. وہاں پر ہتھوڑے لے کر کے فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ہتھوڑوں سے مارے جا رہے ہیں. وہ مکان تیرا ہوگا، اس مکان کی طرف تجھے جانا ہے، وہاں پر تجھے روشنی چاہیے. آج دنیا کے اندر تو روشنی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو آرام کے لیے تو اے سی لگایا ہے، تو پنکھے لگایا ہے، تو کولر لگایا ہے، تو جو ہے بڑا عالیشان محل تو نے بنا رکھے ہیں، بڑا بڑا مکان آج دنیا کے اندر بنا کر کے تو جی رہا ہے. تو
जब तेरी मौत आएगी ये तेरा महल नहीं रहेगा, तेरे ये बिल्डिंग नहीं रहेगी, तेरे ये मकानात नहीं रहेंगे, तेरी ये ऐश इशरत नहीं रहेंगी, तेरे ये गाड़ियां, तेरे मोटर और ये तेरी दौलत कुछ भी नहीं रहेगा। ना रोशनी तेरे साथ आएगी, ना बिस्तर तेरे साथ आएगा। मिट्टी के ऊपर जाना है, आग का बिस्तर है, आग का बिछोना है या जन्नत का बिस्तर है। या तो आग का बिछोना उस घर में है या जन्नत का बिस्तर जो है उसके अंदर है। या तो अंधेरा ही अंधेरा उसके अंदर है या फिर जो है अल्लाह के फजल और करम से उसके अंदर रोशनी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है जो आमाल तेरे साथ तेरे कब्र के अंदर गए हैं वो आमाल को तुझे देखना है कि आमाल तेरे नेक हैं तो कब्र में रोशनी आएगी। आमाल तेरे नेक आमाल हैं, कब्र में रोशनी आएगी। जन्नत के बिस्तर बिछाए जाएंगे, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। आराम ही आराम से उस तरह से वो मुर्दा सो जाएगा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। उस घर में मेरे भाइयों वो कीड़े मकोड़ों का घर है, वहां पे आराम नहीं है। या जरा सा पंखा लाइट चले जाती है, जरा से जरी देर के लिए अगर पंखा बंद हो गया तो मेरे भाइयों हम पसीने पोंछना शुरू कर देते हैं। भाई अपनी हरारत को जो है महसूस करते हैं और जो है ये लाइट की जो है आमद के लिए इंतजार में रहते हैं कि कब लाइट आ जाएगी, कब जो है मुझे सुकून की हवा मिलेगी। वहां पर क्या आएगा? वहां पे फैन नहीं है, वहां पर एसी नहीं है, वहां पर कूलर नहीं है, कुछ नहीं है। उस कब्र की तरफ, उस घर की तरफ मेरे भाइयों हमारी जो है ये जो है सफर हम जो है करना है। तो उस कब्र के लिए, उस जिंदगी के लिए, जिंदगी के उस दौर के लिए हम क्या तैयारी करें? वो सहाबा, नबी के सहाबा, नबी के शागिर्द, नबी के उनके सामने कुरान आसमान से उतर रहा है। आसमान से कुरान को उतरता हुआ उन्होंने देखा, नबी के जरिए से उन्होंने कुरान को सुना, नबी के जबान से उन्होंने कुरान को सुना, नबी को देखा, नबी के साथ साथ उसने जिंदगी गुजारी। वो लोगों का ये मामला है कि डर रहे हैं, कांप रहे हैं, हमारा मामला क्या होने वाला है। आज मैं और आप बेफिक्र हैं, बेफिक्र हैं उस कब्र की। जरा सोचिए, तसव्वुर में लाइए, तसव्वुर में लाइए। आदमी मरता है, बीवी बच्चे रोते हैं, खानदान वाले रोते हैं, सारे लोगों से रिश्ता जुदा हो गया, उसे किसी चीज का जो है एहसास नहीं है कि कौन आया है, कौन रो रहा है, कौन कौन जो है उसको देखने के लिए आया है। तमाम के तमाम जो है उसके जो है ताकतों को जिस्म से उसके सलब कर लिया जाता है। न देखने की ताकत है, न बोलने की ताकत है, न सुनने की ताकत है, न हरकत करने की ताकत है। मुर्दा बेबस पड़ा हुआ है, बस मक्खी बैठी, उसको मक्खी को उड़ाने की भी ताकत नहीं है। थोड़ी देर पहले बात करता था, चलता था, फिरता था, अच्छा बुरा का मामला था, हिसाब किताब करता था, लेन देन का मामला था, तिजारत में लगा हुआ था, माल और दौलत को गिन रहा था, सारे मामला जो है निमट रहा था। लेकिन आखिरी सांस उखड़ गई, मेरे भाइयों तमाम काम जो है बंद हो गए, तमाम काम बंद हो गए। सफर आखिरी है, आखिरी सफर पे जा रहा है। अब उसको लेकर के गए, उसको नहलाया जा रहा है, उसको कफनाया जा रहा है, उसको जो है कांधों पे उठा करके लेकर के जा रहे हैं। इतना बेबस हो गया इंसान, कांधे पे उठा करके लेकर जा रहे हैं। कब्रिस्तान को गए, कब्रिस्तान में जाने के बाद में कब्रिस्तान में वहां पर बैठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक लंबी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र, एक जो है जनाजे में जो है सहाबा कहते हैं कि जनाजे में जो है वो शरीक हुए। एक जो है जनाजे में सहाबा शरीक हुए, एक अंसारी जो है सहाबी का जनाजा था। सब लोग कब्रिस्तान को गए, कब्र अभी तैयार नहीं हुई, कब्र खोदी जा रही थी, लहद बनाई जा रही थी, अभी तैयार नहीं हुई कब्र पूरी तरह से। सहाबा सब बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो बैठे हुए हैं और जो है बैठ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई गाड़ी है, कोई लकड़ी है छोटी सी, और उस लकड़ी से अल्लाह के नबी जो है वो जमीन को कुछ कुरेद रहे हैं और कुछ थोड़ी देर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कभी नीचे की तरफ देख रहे हैं, कभी इधर उधर देख रहे हैं। और सहाबा से कहा इसके लिए कुछ तैयार कर लो, तैयारी कर लो, इस लम्हे के लिए, ये जो
जो घड़ी है, इस घड़ी के लिए मेरे सहाबा कुछ तैयारी कर लो, कुछ तैयारी कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तैयारी कर लो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। मैं अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा मोमिन दुनिया से मुनक़ता होकर के आखिरत की तरफ जाने लगता है तो आसमान से जब नेक आदमी की मौत आती है तो क्या होता है कि आसमान की तरफ से फरिश्ता आता है, चमकदार सूरत है, शक्ल सूरत फरिश्ता जो है चमकदार सफेद चमकदार शक्ल का सूरत फरिश्ता जो है उसकी तरफ नाजिल होते हैं और उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन, सूरज जिस तरह से रोशन है वो फरिश्तों के चेहरे भी उसी तरह से रोशन है। उनके साथ जन्नत के कफनों में से एक कफन लाया गया, जन्नत के कफनों में से जन्नत से कफन लाया जा रहा है, अल्लाहु अकबर, और जन्नत की खुशबुओं में से एक खुशबू लाई गई। नेक बंदा मेरे भाइयों, नेक बन के मरना, नेक बन के मरना, याद रख लो, ज़हनों के अंदर अच्छा सा बिठा दो, ये दुनिया कुछ काम की नहीं है, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखे का सामान है, तुम्हें काम आने वाली चीज आखिरत है, लंबी जिंदगी है। खुशबू भी आई और वो उससे हद निगाह तक दूर बैठ जाते हैं, वो दो फरिश्ते जो जिनका जो है चेहरे इस तरह चमक रहे सूरज की तरह, तो वो फरिश्ते आकर के दूर जो है बैठ गए और दूर बैठने के बाद में फिर मलकुल मौत आता है। मलकुल मौत जो रूह को कब्ज करने वाला फरिश्ता है, वो मलकुल मौत वो आता है और उसके सर के पास बैठकर कहता है, उसके सर के पास आकर के ये मौत की घड़ी है, ये मौत का वक्त है, ये जो है आप तसव्वुर कीजिए ये मामला मेरे ऊपर भी आने वाला है, ये मामला मेरे ऊपर भी आने वाला है। और क्या कहता है, ऐ पाक रूह तू अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ निकल, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ निकल और अल्लाह की रज़ा की तरफ निकल। बड़ा इस फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसकी रूह इस तरह निकलती है आसानी से जैसे मिश्कीज़े से पानी का कतरा गिरता है। मिश्कीज़ा होता है ना, जो घड़ा बोलते हैं, छोटा सा घड़ा या फिर जो है चमड़े का जो मिश्कीज़ा होता था उस वक्त, तो उसमें से पानी का खतरा गिरने के लिए कोई तकलीफ होती, तो जिस तरह पानी का खतरा मिश्कीज़े से निकलता है उसी तरह उसकी रूह जो है वो निकलती है आसानी के साथ। फिर वो फरिश्ता उसे वसूल कर लेता है। एक रिवायत में है कि जब उसकी रूह निकलती है तो जमीन और आसमान के दरमियान और उसी तरह आसमान पर जितने फरिश्ते हैं, जमीन के ऊपर जितने फरिश्ते हैं वो भी, और आसमानों में जितने फरिश्ते हैं वो भी उसके लिए जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, उसके लिए जनाजे की नमाज पढ़ते हैं सारे फरिश्ते। आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और हर दरवाजे पर मुतय्यन अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसकी रूह को उनके रास्ते से ऊपर ले जाया जाता है। ये फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। और फिर जब मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज कर लेता है तो वो फरिश्ते जो दूर बैठे हुए हैं वो आकर के जो है उससे जो है उसकी रूह को ले लेते हैं। मलिकुल मौत से उसकी रूह को ये फरिश्ते लेते हैं और वो जन्नत से जो कफन लाया गया उसके अंदर उसको लिपेट करके उसको लेकर के जाते हैं। इसीलिए फरमाया कि जो है तवफ़्फ़त रसूलुल्लाह व हुम ला युफ़र्रितून, सूरह अनाम आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं और वो जरा कोताही नहीं करते, फरिश्ते कोताही नहीं करते, हुक्म दे दिए आगे निकालना चलो, नहीं जरा टाइम तो सुनने वाले नहीं, अल्लाह का हुक्म है बस किसी की नहीं सुनते हो, कोताही नहीं करते, देरी भी नहीं करते, एक सेकंड की भी देरी नहीं करते। ये टाइम पे तुम्हारी रूह निकलना है उसी टाइम पे तुम्हारी रूह निकाल के रहेंगे, एक सेकंड का मोहल्ला तुमको नहीं दिया जाएगा। तौबा का भी जो है दरवाजा बंद हो जाएगा जब फरिश्ते नजर आएंगे और उसकी रूह से जमीन पर पाए जाने वाली सबसे अच्छी कस्तूरी की खुशबू फूटती है और उसके जिस्म से क्या है पूरे जमीन पे खुशबू फूट जाती है कस्तूरी की तरह बेहतरीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसे आसमान की तरफ लेकर के जाया जाता है।
आसमान की तरफ लेकर के ऊपर जाते हैं, और वो जितने फरिश्तों के पास से गुजरते हैं सब कहते हैं ये कितनी पाकीज़ा रूह है, ये कितनी पाकीज़ा रूह है। तो वो जवाब देते हैं ये फलां बिन फलां है, ये फलां बिन फलां है। वो उसे अच्छे नाम के साथ पुकारते हैं जो वो दुनिया में पुकारा जाता था। दुनिया में जिस अच्छे नाम के साथ पुकारा जाता था उस नाम से उसको वो फरिश्ते पुकारते हैं, और आसमान दुनिया पर जो है पहले आसमान पर पहुंच जाते हैं। फरिश्ते उसके लिए दरवाजा खुलवाते हैं, तो चुनाचे उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, दरवाजा खोल दिया जाता है, और फिर जो है उसको जो है मरहबा कहते हुए, अहलन व सहलन कहते हुए उसको वेलकम करते हैं तमाम पहले आसमान के फरिश्ते, और उस रूह को फिर दूसरे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। तो ये पहले के आसमान के फरिश्ते पूरे उसकी तरफ आते हैं, दूसरे आसमान तक, वहां तक उसको विदा करने के लिए जा रहे हैं। फिर दूसरे आसमान पे फरिश्ते उसको भी जो है वेलकम करते हुए उसको लेते हैं। इस तरह से तमाम फरिश्ते जो है एक एक आसमान तक छोड़ने आते हैं, और आखिर में जो है वो आखिरी आसमान पे जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे की किताब इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन मतलब वमा अदराका मा इल्लियून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून, सूरह मुतफ्फिफीन आयत नंबर 19 और जो है 19 से 21 तक अल्लाह फरमाते हैं तुझे क्या पता कि इल्लियीन क्या है? वो तो लिखी हुई किताब है, वो लिखी हुई किताब ही है। मुकर्रब फरिश्ते उसका मुशाहिदा करते हैं, यानी नेक लोगों का जो है वो जो है रिकॉर्ड उसके अंदर लिखा जाता है इल्लियीन में, और जो गुनहगार होते हैं वो सिज्जीन में उनका नाम लिखा जाता है। सिज्जीन यानी कि जेल खाना, ये इल्लियीन जो है नेक लोगों के लिए वहां पर उनकी किताब में लिखा जाता है, लिहाजा उसकी किताब इल्लियीन में लिख दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि उसे जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि इनको जमीन मिट्टी से पैदा किया और उसी में तुम्हें वापस लौटाऊंगा, तो फिर मैं उन्हें उसी में लौटा दूंगा और एक बार फिर उन्हें उसी से उठाऊंगा। जमीन मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में पहुंचा दिया, और फिर मिट्टी से ही अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सबको उठाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक काफिर बंदा, एक रिवायत में फाजिर का लफ्ज भी है, एक रिवायत में काफिर का लफ्ज आया, एक रिवायत में फाजिर, फाजिर यानी कि गुनहगार, फाजिर और फासिक जो है गुनहगार, मुसलमान है लेकिन गुनाहों में लिप्त है, तो उसका भी जिक्र आया। तो जब दुनिया से मुनक़ता होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है, अब ये बुरे आदमी का हशर है, बुरे मामले, बुरे आदमी, गुनहगार और काफिर की मौत का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, बुरे आदमी का जिक्र हो रहा है। तो आसमान से सख्त दिल और मजबूत और सियाह चेहरों वाले फरिश्ते जो है आते हैं, उसकी तरफ नाज़िल होते हैं, और जो है उनके साथ जहन्नुम का एक टाट होता है। देखो जो गुनहगार है या काफिर फासिक फाजिर है, नेक आदमी के लिए क्या लाए? जन्नत से बेहतरीन कफन लेकर के आए। अब ये गुनहगार है, उसके लिए टाट लाए, बस्ता होता ना टाट जो पैरों के नीचे डालते हम पैर पोंछने के लिए, हाँ उसको टाट बोलते हैं। वो टाट जहन्नुम का टाट जो है वो लेकर के आए, वो उससे हद निगाह दूर बैठ जाते हैं। जिस तरह से वो फरिश्ते भी बैठे थे वो लोग भी जो है दूर बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आता है, वो उसके सर के पास बैठकर कहता है ऐ नापाक रूह निकल, ऐ नापाक रूह निकल, तू अल्लाह की नाराजगी की तरफ और उसकी गजब की तरफ निकल। अल्लाह की गजब की तरफ तुझे जाना है, अल्लाह की नाराजगी की तरफ तुझे जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी रूह उसके जिस्म में इधर उधर जाती है, क्या करती? रूह अंदर इधर उधर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वो मलकुल मौत के हाथ में जाना पसंद नहीं करती, उसको मालूम है कि अब मेरे साथ जो है गजब होगा, अल्लाह का गजब मेरे ऊपर होगा, अल्लाह का अजाब मेरे ऊपर होगा, सख्तियां मेरे ऊपर होंगी, तो वो इधर उधर जो है जाती है। तो मलकुल मौत उसे यूं खींचता है जैसे गोश्त भूनने वाली सीख को जो है, गोश्त भूनने वाली जो सीख होती है उसमें से उसको कैसा खींचते हैं, तो उस तरह से उसको रूह को खींचा जाता है, उससे उसकी